bangunan kampung juga di Jawa Barat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kal badri tal'atuhu في حسنه ودياء سمراء لحيته والوجه ما أبهى كالبدر طلعته في حسنه ودياء سمراء لحيته والوجه ما أبى صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا رسول الله صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله هذا رسول الله رحمة الوجدان هذا حبيب الله النعمة الوجدان هذا رسول الله الرحمة المهداة هذا حبيب الله النعمة المسداة هذا حبيب الله الرحمة المهداة حبيب الله النعمة المسداة هذا رسول الله الرحمة المهداة هذا حبيب الله النعمة المسداة الله أله الله وهو الذي رباه في كل ذنب له الله سبحان من سواه الله أدبه الله وهو الذي رباه في خلقه أكمله الله سبحان من سواه هذا رسول الله هذا رسول الله الرحمة المهداة هذا حبيب الله النعمة المسداة طلعتم في حسنه وضياء سواء لحياته والوجه ما أبهى
سيدي محمد يا رسول الله صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله أنت رسول الله الرحمة المهدى بحسنه والضياء سمراء لحياته والوجه ما أبهى طلعته في حسنه والضياء يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واسجلنا جنانا يا ربي أجرنا من عذابه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام علي خير الأنام يا بدر التمام أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك والسلام عليك حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أشقى الأذكياء السلام عليك على المراتب طله ونور عليه السلام ونور به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب صلى الله عليه قيل هو إبراهيم قال إبراهيم تقوم حجته على عباد الأسلام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كلم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوتك الحاجب قيل فمن هذا الحبيب كريم الذي ألبسته حلة الوقار
وتوجته بتيجان المهابة والافتخار للبرية يا رسول الله لنا الخير أنا بأبو ولي المرتضى سمو سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البلور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك العود يبكي بين يديك والسجود يا حبيبي عندك السجود على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم مرحبا يا مرحبا مرحبا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا شفيع
النبي محمد اذكروا الصلاة على النبي محمد ومولانا محمد. Alhamdulillah, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada guru kita Buya Yahya beserta rombongan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni di Pondok Pesantren Al-Bahjah Tasikmalaya Binangkit. Mudah-mudahan hadirnya beliau di tengah-tengah kita senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Maka dari itu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para tamu undangan hadirin sekalian, kami mengundang atau mengajak beberapa tamu undangan untuk bisa menemani guru kita Buya Yahya di panggung, yakni yang pertama Bapak Haji Bunyamin, kemudian juga Bapak Haji Oni, kemudian Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Bapak Kiai Haji Fuad Hashim, kemudian Bapak Kapolsekta Rajapola, MUI Rajapola, kemudian Dan Ramil, dan Abah Haji Imron selaku sesepuh Al-Bahjah Cirebon, dan terakhir Ketua Yayasan Al-Bahjah Cirebon, yakni Ustadz Bambang Siswanto. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radioku dimanapun Anda berada, mencintai Nabi adalah sebuah kewajiban, mengikuti dan meneladani beliau adalah bukti bahwasanya kita senantiasa mencintai Nabi. Hadirin Bapak Ibu sekalian semuanya, para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga pendengar radioku dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki acara sambutan pertama atas nama kepanitiaan Maulid Akbar dan juga peresmian Pondok Pesantren Al-Bahjah Binangkit Tasikmalaya, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Panitia, yakni Bapak Haji Yusuf. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Haji Yusuf dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka peresmian pesantren Al-Bahjah. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Buya Yahya, pengasuh LPD Al-Bahjah. Yang terhormat para pengurus Yayasan Al-Bahjah, yang terhormat sesepuh pesantren Al-Bahjah, yang saya hormati para pejuang Al-Bahjah dari pusat maupun dari cabang, yang terhormat Bapak Wakil Bupati yang telah hadir bersama kita, yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, alim ulama, masyarakat, MUI, KUA, dan semua para tamu undangan yang telah hadir. Tak lupa para santri Al-Bahjah yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan acara peresmian Pondok Pesantren Al-Bahjah. Walaupun sesungguhnya kegiatan telah dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya, namun mengingat kesibukan dan padatnya Buya, baru dapat dilaksanakan pada hari ini.
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai guru kita bersama Abu Yahya serta keluarga, yang kita hormati dan kita cintai seluruh alim ulama yang berada di sekitar pondok, tepatnya di Desa Sukanagari, Kecamatan Raja Bolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang kita hormati segenap aparatur mulai dari pemerintahan, TNI, Polri, yang kita hormati para sesepuh Al-Jah Pinangkit Raja Bolah, mulai dari Ketua Panitia Bapak Haji Yusuf beserta jajarannya, orang tua kita, sesepuh kita Bapak Haji Bunyamin beserta keluarga, dan hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan. Mudah-mudahan semuanya ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dipermudah dalam urusan dan diridai, diberi rezeki yang halal, berkah melimpah, keturunan yang soleh, solehah, dan awal dari pertemuan ini adalah awal untuk perjumpaan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga yang mulia. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Fakir bersama rombongan tadi ketika pertama kali menginjakkan kaki sini sempat terkagum-kagum dengan keindahan alamnya yang luar biasa, diapit oleh gunung-gunung, kemudian udaranya yang sejuk luar biasa, dan alhamdulillah pada titik ini kita melihat keramah tamahan para warga yang luar biasa. Dan mohon maaf atas nama keluarga besar Al-Bahjah, kami wakil yayasan dan keluarga besar Al-Bahjah, mohon maaf seharusnya kami sowan bersilaturahim ke rumah para sesepuh, ke para umara, alim ulama yang ada di sini, tetapi mohon maaf karena ini adalah kami baru saja sekitar 1 bulan dilantik, maka kami belum sempat untuk melakukan silaturahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kami diawali dari usia 10 tahun untuk di pesantrennya. Nanti selama 3 tahun akan belajar untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan 3 tahun kemudian di kelas tafakuh, dan kemudian akan melanjutkan untuk dicetak menjadi ulama. Dan di sini adalah calon-calon ulama yang akan datang. Mohon titip bagi mereka untuk dibimbing dan dibantu, didoakan, karena di tempat inilah nanti insya Allah akan terlahir ulama-ulama masa depan. Amin. Dan di samping pesantren, Al-Bahjah juga memiliki program formal, mulai dari SD-IKU, kemudian SMP-IKU, SMA-IKU, dan kita sudah mempunyai sekolah tinggi agama Islam Al-Bahjah yang sementara masih berada di Cirebon, dan kami berharap nanti akan tersebar di berbagai kota. Dan hari ini Sukanagari, insya Allah ketika ada penelponan wali santri nanti sudah terdengar sampai ke Thailand, karena salah satu santri yang di sini ada berasal dari Thailand. Masya Allah, santri kami berasal dari berbagai penjuru, dari berbagai pulau, dan bahkan ada dari berbagai negara, dan kita juga mengirimkan santri-santri ke berbagai negara. Maka alhamdulillah melalui tempat yang mulia ini, mari kita bergandengan tangan. Di tempat ini berkumpul, Masya Allah, dari alim ulama, dari umara, dari warga sekitar pesantren, kita bersama-sama di sini dalam rangka satu hati di Al-Bahjah, yaitu untuk bersama-sama berjuang meninggikan kalimat Allah. Kita bantu Rasulullah melalui program dakwah. Ada banyak program dakwah. Buya mohon izin diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur hak Allah, salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para alim ulama, wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya beserta Umi Wilujeng Sumping di Kabupaten Tasik. Iya benar Buya. Kami tentu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dalam 2 hari ini. Kemarin saya dapat kabar dalam posisi sedang di Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, bahwa kurang lebih pada maghrib guru kita Buya Yahya yang mungkin lebih sering kita lihat di media sosial ada di Kecamatan Raja Pola, maka dengan sangat bergegas saya balik kanan dan alhamdulillah sampai ke Masjid Raja Pola kurang lebih jam 8. Dengan itu tentu atas nama pribadi juga atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saya haturkan jazakumullah hasanal jazaa fi dunya wal akhirah atas kehadiran Buya dan keluarga serta segenap jajaran dari Al-Bahjah, komunitas yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan. Jumlahnya hari ini masuk dalam 44 jaringan Buya di seluruh tanah air. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu untuk berkontribusi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Bahjah Pusat, Ustadz Bang tadi sudah menyampaikan sambutan. Yang kami hormati Ketua Panitia Pak Haji Yusuf. Yang kami hormati Ustadz Qasim, pimpinan cabang Ponpes Pesantren Al-Bahjah Tasikmalaya Pinangki. Yang kami hormati Ayahanda Pak Haji Bubun Bunyamin beserta keluarga yang sudah mewakafkan tempat ini. Mudah-mudahan keberkahannya Allah curahkan untuk Pak Haji dan keluarga serta semuanya yang berkontribusi atas kebaikan. Seluruh pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Tasikmalaya, alhamdulillah saya lihat lengkap Buya hadir di tempat ini. Para pimpinan pondok pesantren, saya absen mulai. Saya mau tanya dulu, dengan hadir Bahjah semuanya bahagia, semuanya mendukung, semuanya mendoakan baik, semuanya akan mendorong supaya terus tumbuh. Saya tanya siap? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu dengan begitu tugas saya sebagai pengurus di Kabupaten Tasikmalaya, tugasnya sudah tertunaikan salah satunya. Karena dalam visi misi saya dan Pak Bupati yang sudah hari ini diperdakan dalam RPJMD, misi pertamanya salah satunya adalah mencetak sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Tentu Bupati dan Wakil Bupati apalah daya tanpa para ulama, tanpa pesantren, tanpa pendidikan agama. Oleh karena itu hari ini hadir Buya, hari ini para kiai, mudah-mudahan Allah mengurangi beban hisab saya di kemudian hari pada saat kita semua dihadapkan dalam situasi itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tentu
yang terakhir adalah saya kalau ditanya dukungan terhadap Al-Bajah tidak harus ditanya lagi. Buya, tugaskan saya saja, apa yang saya harus lakukan, insya Allah lillahi ta'ala semampu saya. Allahu Akbar. Di samping saya tadi ada Pak Haji siapa? Pak Haji Fuad. Dari pagi Buya nggak berhenti, Pak Wabub jalan butut, betul begitu? Betul. Saya bilang tadi Pak Haji Fuad, sebelum datang ke sini saya cek dulu ke PU, SIPD-nya sudah masuk belum? SIPD itu Sistem Informasi Perencanaan Daerah. Sudah masuk belum? Informasi dari PU Pak Wagub, insya Allah mudah-mudahan secara sistem sudah masuk. Tinggal mudah-mudahan dalam pelaksanaan pembahasan anggaran di DPRD-nya mudah-mudahan lancar. Sehingga mudah-mudahan dalam 2 bulan ke depan, November Desember ini saya bisa mengawal itu, sehingga harapan Pak Haji Fuad dan Pak Haji yang lain yang pasti suaranya sama, mudah-mudahan bisa terkabul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah hasanal jazaa fid dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazilan kepada Bapak Haji Cecep Nurul Yakin selaku Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan sambutan atas nama pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah kita semuanya mendapat support dan doa dan juga dukungan baik dari pemerintahan dan juga dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Hadirin Bapak, silakan sallu ala Nabi Muhammad. Udhkur salat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa min ibadihi bi anwa'il khairati wat ta'ati fa'anahum 'alaiha wa ja'alahum min ahliha. Wassalatullahi wassalamu ala imami ahlil khairi wa ta'ati habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala ذكرك, أعنا يا ربنا على أنواع الخيرات واجعلنا من أهلها. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا واهدنا يا ربنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para orang tua kami dan para pejuang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mobil khusus tadi disebut oleh Bapak Wakil Bupati, ada para masyayikh. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita baca kitab macam-macam, kitab tasawuf, dimulai dari yang paling kecil, kitab Hidayatul Hidayah, terus Minhajul Abidin sampai Ihya Ulumuddin.
Di situ ada ilmu tawadhu. Rupanya memang luar biasa. Kami masih belajar melalui buku, tapi di sini kami lihat bahwasanya prakteknya itu sudah ada pada para masyayikh ada di sini. Kedatangan mereka ini luar biasa. Beliau-beliau ini datang tentunya ya makna atau pengamalan daripada ilmu tasawuf yang kami masih baru belajar membacanya. Jadi tasawuf itu ada tasawuf teori. Teori mah gampang, tapi praktek tidak akan bisa kecuali orang-orang pilihan Allah. Dengan kerelaan hati beliau, kecernian hati beliau, husnudzon beliau datang ke tempat ini. Kami yakin ini akan menjadikan sebab keberkahan pesantren-pesantren beliau dan juga majelis ini insya Allah, karena kedatangan orang-orang tawadhu, orang-orang soleh seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, dan memang yang kita cari adalah bagaimana kita kelak di surga bersama-sama. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita meresmikan pesantren. Pesantren sudah ada beberapa tahun yang lalu. Akan tapi secara resmi untuk kami kelola bersama para pejuang dan Anda semuanya bersama kami. Dengan cara yang baru ini sekarang kita resmikan. Makna meresmikan itu apa sih? Mohon doa restu dan mohon juga bimbingan. Ini kita bersama-sama. Ini proyeknya Rasulullah, program baginda Nabi untuk mengangkat umat baginda. Anda jadi saksi kebaikan. Semua yang datang ke tempat ini adalah orang yang menjadi saksi kebaikan. Dan semoga seperti kita telah menjadi saksi kebaikan di dunia saat ini, kelak kebaikan itu akan bermanfaat kita di saat kita menghadap kepada Allah, sehingga karena kita ada saksi pernah bertemu di dunia karena Allah, semoga kita dipertemukan kembali kelak di surga. Di tengah-tengah kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Masya Allah kami ingatkan kepada semua, memang kami datang ke sini adalah untuk berjuang dan sekaligus untuk mengajak siapapun untuk bisa berjuang dan bergabung bersama kami. Tapi kami ingatkan sebelum kami bicara panjang lebar, tolong wahai hamba pilihan, Anda yang telah datang ke tempat ini, siapapun yang sudah punya ikatan dengan gurunya, punya guru masing-masing, sudah punya ikatan, tolong diperkuat ikatannya dengan guru-guru tersebut. Jangan terpesona dengan program yang kami tawarkan lalu Anda tinggalkan guru itu. Namanya kurang ajar, dengan guru tidak akan berkah hidup Anda. Jadi yang ingin bergabung dengan kami, yang sudah punya ikatan dengan guru, dengan syarat harus lebih diperkuat ikatan dengan guru-gurunya. Kemudian silahkan, ayo kita membuat perjuangan yang lebih besar lagi. Karena berjuang tidak boleh dengan hawa nafsu. Anda terpesona lalu Anda tinggalkan guru Anda, kami pun bakal Anda tinggalkan. Dan kita ingin bertemu di dunia hingga di akhirat nanti. Subhanallah, banyak pesantren tadi, termasuk yang paling dekat di belakang sini ada pesantren Falahuddin, ada, Masya Allah, Manahijul Huda, Safinahul Huda, Masya Allah, Safinah, Manahijul Huda, Masya Allah, sabar, Masya Allah, semuanya luar biasa. Ini hebat-hebat. Beliau sudah mulai dari lama berjuang, dan semuanya tujuannya sama, apa? Membawa umat kepada Allah dan Rasulnya. Dan terima kasih para saksi-saksi kemuliaan. Perlu kami hadirkan kesadaran, atau agar kita bisa menyadari bahwa yuk kita menjadi orang cerdas. Orang cerdas. Di tempat ini yang paling dekat dengan kami di kiri kanan kami, ayahanda kami, ayahanda Bubun Bunyamin, beliau mewakafkan tanah ini, tentunya diniatkan wakaf dan masjid dan tempat. Tentunya diniatkan bukan untuk diri beliau sendiri. Beliau seolah-olah ingin membuat rambu-rambu hidup untuk anak keturunannya. Ini loh cara hidup yang terbaik. Dan beliau ingin seolah memberi rambu-rambu hidup untuk semuanya. Ini loh cara yang paling cerdas.
Jangan sampai mengumpulkan kekayaan melimpah, kaya raya, tapi tidak ada yang dibawa kelak di saat menghadap kepada Allah. Bukankah itu orang yang bodoh? Orang cerdas, sabda Nabi apa? Al-Kayyis ayun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi bertanya kepada sahabat Nabi menjawab, engkau lebih tahu ya Rasulullah. Baginda Nabi menjelaskan orang yang paling cerdas adalah aghdaruhum lil mauti dzikra. Yang paling cerdas adalah mereka yang sering mengingat kematian, yang maknanya apa? Mempersiapkan untuk kematian dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Dialah orang cerdas. Yang punya jabatan akan digunakan jabatannya untuk kelak kaya di akhirat. Yang punya kekayaan tidak ingin ditinggal begitu saja karena dia cerdas. Jangan sampai dia capek dari kecil, dari muda meres keringat banting tulang. Oh, waktunya habis untuk mengumpulkan kekayaan pun pada akhirnya setelah meninggal tidak dibawa. Mana cerdasnya orang itu? Maka beliau adalah mengajari kita untuk cerdas. Ini yang akan dibawa. Semoga beliau panjang umur. Amin. Orang cerdas seperti itu. Makom tinggi adalah makom wilayah ini. Orang bisa saja beribadah dengan sujud rukuknya yang banyak di tengah malam, membaca Al-Quran bolak-balik, anggap saja setiap hari hatam satu Al-Quran, satu hataman. Lalu sholatnya mungkin 20 lebih rakaat, 30 rakaat. Apalagi puasa dan seterusnya. Akan tapi bersama kematiannya berakhirlah kisah amal baik itu. Dan memang mereka akan memetik pahala dari kebaikan yang mereka lakukan. Tapi bersama berakhirnya kehidupan, berhenti juga sujudnya, berhenti juga puasanya. Tapi hamba yang ambil bagian mendukung pondok pesantren tidak sampai di situ. Sebanyak anak membaca Al-Quran di tempat tersebut, pahalanya akan mengalir kepada orang yang telah meninggal dunia tapi punya perjuangan. Bukan satu Al-Quran, bukan satu hataman, 2 hataman, 3 hataman, sebanyak anak yang ada di situ. Bahkan jika mereka nanti menjadi ulama lalu berkiprah, berjuang, maka sebanyak kebaikan yang mereka lakukan pun pahalanya mengalir kepada orang yang ikut Anda di dalam mendidik dia. Inilah orang cerdas. Ibadah ada 2 macam, ada ibadah qasirah, ada ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah adalah ibadah yang pahalanya hanya untuk dia saja, seperti sholat tahajud, sholat puasa dan seterusnya. Tapi ada muta'addiyah, kita berbuat baik akan maju terus kemana-mana dan balik ke kita. Maka dukung para ulama-ulama yang ada di kiri kanan kami. Mohon maaf, masalah tempat nggak penting. Yang penting nanti kita jajar bersama Rasulullah. Ada yang di bawah para masyayikh. Oh, nggak penting di dunia. Yang penting kita di akhirat nanti jajar, bersanding, riung bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya menjadi orang cerdas, mendukung program kemuliaan. Maka alhamdulillah sih banyak kiai-kiai tolong dihafal, datangi pondok-pondoknya, bimbing. Bukan saja al-baja saja, tidak, semuanya harus kita saling dukung demi kemajuan perjuangan. Kalau omongan kami ini dengar oleh satu orang misalnya, yang dia punya kemampuan dari sisi materi atau yang lainnya, tiba-tiba bangun pondok siapapun, saya dapat pahala tidak? Berpahala. Maka saya juga ingin jadi orang cerdas, ngomong begini aja. Kalau semuanya ternyata mendukung pondok yang ada di kiri kanannya, berjuang terus, lumayan saya dapat pahala. Biarpun seandainya setelah itu kita tidak ketemu lagi, semoga ketemu lagi kita di dunia dalam kebaikan. Amin. Nah, inilah kecerdasan. Ada pondok pesantren, alhamdulillah kami itu kerjaan kami hanya nyerbu, makelar saya. Kena apa? Ya, makelar ya, makelar yang teriak-teriak apa tuh? Ternyata sampai di sini ngurusi orang di sini. Pesantren yang di Bandung yang ngurusi orang Bandung, yang Majalengka, yang Indramayu, yang Cianjur. Kami hanya ngajak saja dan memang kami mampunya mengajak saja. Yang di Batam, di Tulungagung, di Pontianak, di semuanya kami mengajak. Kan baru ngajak, ayo berjuang. Dan di saat kami mengajak, kami mengandalkan kuasa Allah. Kami mengandalkan kasih sayang Allah, bahwa Allah Maha Kuasa mengangkat siapapun yang semula lemah akan menjadi kuat. Makanya di saat kami mengajak Anda ini, kami husnudzon kepada Allah yang Maha Kuasa. Mungkin ada di antara Anda ini orang yang fakir hari ini, cuman karena niat Anda kuat untuk bergabung, maka langsung Allah berikan lapangan rezeki.
Yang sakit beri kesehatan. Ini kami husnudzan kepada Allah. Bahkan sebaliknya, biarpun orang punya harta melimpah, mungkin terlalu sampai nggak bisa dihitung, kekayaan yang luar biasa, tapi kalau tidak dipilih oleh Allah berderma 1.000 rupiah pun tidak akan mampu. Biarpun dia katanya paling kaya raya satu Tasik, kalau tidak dipilih oleh Allah nggak akan meninggalkan musola kecil pun. Karena hamba tidak dipilih oleh Allah, maka bersyukurlah hamba yang dipilih oleh Allah. Siapapun yang bisa berjuang, bersyukurlah, karena pilihan Allah di dunia ini adalah pilihan di akhirat nanti. Yang belum bisa bergabung, bergegaslah sebelum malaikat Israel menghampiri kita. Saat itu tidak ada arti lagi dunia yang kita miliki, karena sudah diwaris oleh anak-anak. Ya, kalau anak-anak mewaris dengan benar dan baik, kalau tidak pun akan menjadi siksa buat kita. Untuk membuka semuanya, itu bukan madrasah diniyah di kampung-kampung. Kalau pesantren-pesantren sudah sangat jelas. Dan nanti kerjasama sinergi dong dengan para masyayikh. Itu kan kalau sudah di pondok-pondok seperti yang disebutkan tadi, itu tinggal disebar saja, tinggal kita siapkan madrasah diniyahnya, fasilitas. Sebab kami sedih kadang lihat madrasah diniyah kalau gentengnya jatuh sudah nggak bisa naik lagi. Luar biasa. Sampai bangkunya patah tuh masya Allah diikat pakai bambu begitu, diikat biar bisa berdiri bangkunya. Masya Allah, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Kemudian kalau musim panen, masya Allah sering terlambat ustadznya, karena beliau memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan tambahan rezeki. Sehingga suatu ketika kita melihat beliau saking buru-burunya mengajar di madrasah. Karena sabunnya belum sabun cair begini, masih sabun pelak begitu, ada sisa sabunnya nempel di telinganya. Ayo bayangkan, saking buru-burunya biar tidak telat ngajarnya. Wali itu yang harus kita utamakan, kita pikirkan. Dan kami selalu ingatkan, kita harus bisa menghormati kiai kampung. Kiai kampung namanya kiai kampung, tapi itu pangkatnya tinggi banget. Pernah suatu ketika di Jawa Tengah, kami di Jawa Tengah suatu ketika majlis, malam majlisnya, dan kami itu biasanya praktis, kalau majlis jangan lama-lama deh, kalau majlis kemalaman itu pasti yang hilang tahajud segala macam deh. Kita pengen sore cepat selesai, jam 8, setengah 10 bubar. Itu biasa majlis kami begitu, 9, 10 selesai. Jadi insya Allah ini Pak Bro minta ditemani, nanti kami akan cari waktu. Ini salah para anjengannya betul-betul saya kalah nanti sih, atau kalah berapa ini saya, mesti kami yang sungkem ke sana. Adatnya adalah kami sungkem, kami minta restu, minta izin dan seterusnya. Tapi sudah didahului nih. Ya, begitulah ayah yang baik akan melihat anak-anaknya. Biarpun anaknya belum bisa datang, tapi ayah yang datangin dulu. Ini kan istimewa banget nih guru-guru mulia ini. Jadi saja insya Allah, kan hari ini hari Jumat, kita tidak perlu lama-lama. Semoga Allah muliakan semuanya. Nah, kami akan sedikit cerita tentang program di pesantren Al-Bahjah. Tidak beda dengan pesantren yang lainnya. Hanya pendaftaran semuanya harus ke pusat. Jadi kalau pengen daftar ya ke pusat. Kemudian apa? Tidak boleh milih diletakkan di mana. Sesuai dengan pokoknya ya sudah. Programnya seperti itu. Jangan khawatir deh. Yang jelas di cabang itu biasanya jauh lebih nyaman daripada di pusat. Itu aja Bu. Nanti ketemu cabang sini lebih sejuk, nggak pakai AC sudah dingin. Cabang Bandung juga sejuk, nggak pakai AC. Di Blitar pun juga lebih sejuk, nggak pakai AC. Di Cirebon sudah hangat, nggak usah pakai sauna. Sudah, jadi tenang aja, nggak usah. Sudah. Jadi, tapi pada kerasan kok. Karena tujuannya adalah bukan mencari suasana itu, mencari ilmu semuanya. Kemudian juga setelah Anda bergabung dengan para ulama, para guru-guru mulia, jangan lupa tidak cukup Anda bergabung. Ajari putra-putri Anda agar mereka tumbuh dekat dengan cinta kepada para ulama. Mungkin Anda hanya mengirimkan sayur saja, wahai para ibu yang soleh. Jangan Anda sendiri yang mendatangkan, mengirimnya. Ajari putri Anda atau anak Anda, sayang, antar sana. Anda ingin mengirim duit 50.000, 100.000, jangan dari kocek Anda sendiri, jangan datang Anda. Sayang, Umi mau membantu pondok, sayang. Pondok tadi mah. Pondok-pondok itu Anda ajari, sayang, kau yang ngasih. Biar beliau merasa bahwa inilah sahaja yang saya lakukan. Mendidik mereka akan kamu. Dan diingatkan, sayang, siapa tahu suatu ketika kamu akan sukses. Ingat omongan Umi, sayang ya. Suatu ketika tahu kamu akan sukses.
Lakukan semacam ini. Coba kalau anak Anda kaya, Anda bakal beruntung punya anak begitu. Termasuk nanti Jumatan kalau pergi masjid dengan anak-anak kecil kita. Jangan sampai uang keropak masjid dimasukkan sebagai bapak. Bagi anak-anak biar dia biasa untuk bersedekah. Bahkan diajarkan sayang spesial Jumat sedekahnya dari duitmu. Uang saku yang Umi ayah, Umi kasih, Abah kasih, kamu sisihkan untuk bisa bersedekah sendiri. Oh, dididik begitu. Nah, itu persiapan kalau tiba-tiba jadi orang kaya. Kalau tiba-tiba jadi orang paling kaya di Tasik, pondok ini jadi aman semuanya. Siapa yang berjuang? Putra-putri Anda. Jadi kalau berbuat baik, jangan puas dengan diri Anda sendiri. Ajak siapapun, anak-anak kita beri. Dan ingat, kita akan mati semuanya. Semoga kita menjadi orang kaya di akhirat. Dan alhamdulillah, wahai para ibu hamba Allah yang baik-baik banyak. Hari ini kita juga akan pergi ke Ciamis. Kami ada punya sahabat orang Tasik sukses di Jawa Timur, yang dia membantu pembangunan pondok Jawa Timur. Dengar kami dapat pesantren di sini, nggak terima beliau. Buya dapat di mana Buya? Ada di Raja Pola. Ya sudah, Buya, saya juga wakaf tanah. Nggak tahu di mana tempatnya. Di ujung mana? Yang satu lagi? Bukan Manjul, yang orang Tasik ada. Dekat Mamijahan. Langsung dia terima, saya juga wakaf dia. Nggak terimanya wakaf juga. Masa seorang Tasik nggak wakaf, padahal dia sukses Jawa Timur sana. Bantu juga ada nih. Kemudian berita baik kemarin juga ada hamba terkasih Allah, pilihan Allah. Ada juga insya Allah akan kita buat di Ciamis. Kami senang Ciamis. Tasik tempat para ulama, Tasik juga tempatnya. Ciamis juga tempatnya orang. Insya Allah di Ciamis. Nanti akan terus, hari ini kita akan terus langsung ke Ciamis. Hamba-hamba pilihan Allah. Kami itu merapat dengan orang begitu apa? Minta doanya. Karena begini loh ya, siapapun yang telah Allah mudahkan untuk kebaikan, sesungguhnya dia telah dipilih oleh Allah. Maka jangan pelit doa untuk yang lainnya. Maka yang di Ciamis hari ini yang dipilih oleh Allah, Anda mulai dari kemarin menggebu-gebu untuk berbuat baik, maka doakan kami, keluarga, para santri, biar selamat. Doakan juga pejabat kita, biar selamat. Doakan juga kiai-kiai kita, biar semakin maksimal dalam berdakwah. Gitu. Doanya yang banyak, khususnya kami, ibu banyak didoain. Yang dari Ciamis, ada di situ? Insya Allah doain semuanya. Semoga semakin dekat. Tolong nanti ditegur kami, anak-anak kami yang dari sini, tolong tegur. Nanti kami ingin punya waktu khusus, kami ingin sungkem kepada para masyayikh, biarpun sebagian sudah datang ke tempat ini, tapi tetap kami nanti harus ada waktu nalap berkah, minta doa kepada para kiai-kiai. Jadi tolong anak-anak jangan ditinggal untuk bisa berkah. Yang ketiga, kalau ingin berbuat baik jangan nunggu gede. Biasanya itu nanti aja deh kalau sudah banyak. Mulailah saat ini, jangan menunda. Sebab setan itu pinter, misalnya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah itu sudah mau kita sedekahkan ke yatim piatu, ada pesantren, ada masjid. 5.000. Gara-gara tertunda. Jadi tape, jadi kerupuk, jadi bakso, kan begitu ya, bisa berubah. Gara-gara 5 menit kita menunda kebaikan. Bukan berarti gak boleh jualan. Semoga yang jualan ini berkaya oleh Allah semuanya, lapang rezeki, semakin dekat pada Allah. Jadi berbuat baik begitu, jangan menunda. Kemudian apa? Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ada jangan malu sedekah sedikit. Yang malu sedekah sedikit itulah tandanya orang yang bakal sombong kalau bisa sedekah banyak. Ya memang mampunya begitu, bismillah, jangan menunda esok hari. Saya punya uang 1.000 rupiah per bulan, saya kasih 1.000 rupiah, 5.000. Mungkin besok rezeki tambah banyak, 10.000. Yang penting jangan nunda. Kami ada program para ibu, para bapak yang soleh-solehah, program infak biarpun 1.000 rupiah itu minimal. 1.000 rupiah. Ada orang Buya, saya 1.000 rupiah, oke. Cuman saya bayarnya 100. Berarti berapa? 1.000 bulan. Oh, enggak mau saya. Bapak enggak mau, tetap 1.000. Kalau janji 1.000, 99-nya ambil. Lu kan sama aja, oh beda. Kalau 1.000 itu kan paling tidak Anda tidak akan lupa dengan saya dalam 1 bulan. Kalau 100.000 Anda kasihkan saya, 100 bulan Anda lupa dengan saya. Ayo.
lihat hati ini, bukan duitnya. Duitnya nanti Allah kasih. Yang penting hati Anda sambung, nggak boleh putus. Dia pun hanya pakai 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Oh gitu Bu ya? Iya. Akhirnya apa? Baik Bu ya. Sekarang 100 untuk hari ini, berikutnya 1.000 rupiah. Dapat double ini. Jadi orang berbuat baik itu ternyata sederhana. Dan kami sebenarnya ingin mengambil hati. Termasuk di antara program di Al-Bahjah itu unik. Banyak yang bersama kami orang yang rezekinya banyak, pengusaha banyak. Tapi yang masuk surga bukan mereka saja. Yang rindu surga bukan mereka saja. Yang tidak mampu juga rindu. Kita buka, namanya apa? Ibadah, singkatannya apa? Infak barang bekas. Wah, ada lagi apa itu? Sebab barang bekas itu barang yang paling tidak nyesel kalau kita lepas di rumah kita. Ya begitu ya? Saya ambil itu. Oke, infak barang bekas. Kami sampaikan pada tim, kita tidak terlalu perlu dengan barangnya, tapi kita sangat perlu dengan hatinya. Kalau sudah pernah memberikan pasti sambung. Kalau benci nggak akan ngasih. Banyak. Sampai tim itu kewalahan dalam hal ini. Ada salah satu tim mengambil itu, tiba-tiba apa? Ada satu orang yang kenal pondok tuh, tetangga tuh banyak barang rongsok. Dikasih tahu, Bu, coba barang rongsoknya kasihkan pondok daripada kotor begitu. Oh ya, langsung ambil aja. Diambil kan jadi bersih. Setelah bersih senang dia. Setelah itu besok kelihatan lagi barang bekasnya. Tetangganya ngomong lagi, diambil lagi. Subhanallah ya. Setelah beberapa hari itu, biarpun dekat dengan pondok Al-Bahjah, tapi tidak pernah lihat. Akhirnya nanya, Bu, Al-Bahjah itu di mana sih? Setiap hari lewat nggak kelihatan Al-Bahjah. Berarti betul-betul orang itu jauh dari agama. Ya, nggak tahu Al-Bahjah, pelangnya gede itu nggak tahu. Mana dia? Oh gitu, baru kelihatan. Kan sama kalau kita belum pengen soto tuh nggak kelihatan warung soto ya. Setelah kita pengen soto baru kelihatan, kan biasa gitu. Urusan makanan sudah siang kan. Baik, akhirnya mulai kelihatan. Suatu ketika tiba-tiba berbeda ceritanya. Dia punya kakek atau ayah begitu, sebelum meninggal pernah ngomong, ada tanah di sana nanti tolong kalau dijual sisihkan untuk kebaikan. Nggak ngerti kebaikan apa, masjid pondok. Tiba-tiba yang nggak pernah kenal pondok jadi kenal pondok gara-gara rongsok, mantu ngirim duit banyak, puluhan juta, jumlah yang besar, bukan rongsok lagi. Akhirnya pada akhirnya sambung hatinya dengan pondok. Lah kan begitu, gara-gara babu rongsok. Maka dari itu kepada para pejuang, jangan meremehkan orang berbuat baik sekecil apapun. Biarpun dia datang dari tempat yang jauh hanya mengirim seikat kangkung, terima, yang datang adalah hatinya. Maka jangan ragu Anda bantu, datang ke sini. Anda boleh melewati, mampirkan. Ustaz Qasim, saya ingin letakkan kangkung. Kangkung yang dimasak dimakan santri jadi pahala. Saya punya bolet hanya 3 biji, serahkan itu. Dan jangan Anda berkata, wah sudah banyak orang kaya bantu. Orang kaya masuk surga dengan caranya. Anda yang belum diberi rezeki hari ini dengan cara Anda. Setelah itu insya Allah Anda diberi kecukupan oleh Allah. Jadi maksud kami apa? Jangan menunda untuk bergabung dengan program kemuliaan. Sampai ada kencreng itu kita bagi. Kita tidak minta-minta keliling begitu, tidak. Tapi kencreng itu adalah kotak kecil untuk taruh di rumahnya sendiri untuk belajar infak. Anaknya kalau pergi dari manapun infak. Sebulan sekali diantarkan nanti. Mendidik anaknya, ada program itu. Kita harus ada program kecil-kecil gitu. Jangan sampai program dakwah, sedekah sedikit demi sedikit. Bukan kepada Al-Bahjah saja, kepada siapapun Anda harus rutin latihan. Sambung hati itu yang mahal. Sambung hati yang mahal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari. Kalau kita tidak pernah punya kebiasaan baik, di saat diberi oleh Allah nikmat yang besar, nggak bisa berbuat baik. Seperti itu, ada orang kaya raya karena nggak pernah belajar berbuat baik di masa kecilnya, tidak ada yang mendidik, maka dia pun tidak bisa berbuat baik. Orang miliaran nyumbang 100.000 kayak isu gede banget. Itu pun 100.000 dipilih antara duit jelek sama duit bagus. Jangan duitnya. Anda tidak usah mencari orang pelit, karena kita tidak senang ke orang pelit. Tidak usah dicari deh. Semuanya selalu dermawan deh, ngapain cari orang pelit. Jadi begini hamba Allah, tolong berbuat baik, jangan menunda. Secepat wajib minta salah satu dari anjungan untuk menutup dengan doa. Tapi kami akan hadirkan munajat sesuai dengan keinginan kami. Monggo diampini oleh orang-orang soleh dan Anda semuanya. Bismillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, wahidat yang maha kasih. Wahidat yang maha kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari ya Allah.
Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan kebaikan. Kami mohon jadikan kami ahli kebaikan tersebut. Ya Allah, di tempat inilah datang hamba-hamba pilihan-Mu, para masyayikh, para anjingan, ya Allah. Kami mohon makmurkan majelis-majelis beliau, ya Allah, pesantren beliau, ya Allah. Dan pesantren-pesantren yang ada di kiri kanan tempat ini, makmurkan, ya Allah. Makmurkan dengan orang-orang soleh ahli surga-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami berikan bimbingan, ya Allah. Jadikan mereka pemimpin yang baik, ya Allah, ahli surga-Mu. Orang kaya yang ada di kiri kanan tempat ini, jadikan mereka orang kaya ahli surga, ya Allah. Yang sempit rizkinya, kami mohon lapangkan rizkinya, ya Allah. Yang ahli maksiat, kami mohon ampuni, ya Allah, dan hentikan dari kemaksiatan tersebut, ya Allah. Yang sering bermusuhan dan bertikai, kami mohon lembutkan hati mereka sehingga mereka saling mencintai. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian serta dendam di antara kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari dendam, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada orang menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka, ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang kehukum karena berbuat zalim kepada kami, ya Allah. Ampuni dan hentikan dari kezalimannya, ya Allah. Jauhkan kami dari saling dengki, ya Allah. Dengkinya para pedagang, dengkinya para saudagar. Jauhkan kami dari dengkinya para asatid. Jadi kami dengki yang hina. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami dan hilangkan kedengkiannya, ya Allah. Dan jika kami mendengki kepada seseorang karena kesuksesannya, kami mohon tambahkan kesuksesannya, ya Allah, dan hilangkan dengki di hati kami, ya Allah. Kami ingin hidup indah dalam cinta, ya Allah, dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Mereka saksi kemuliaan, ya Allah, saksi kebaikan. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada hamba yang sering cekcok dalam rumah tangganya, kami mohon saat ini juga lembutkan hati mereka sehingga setelah ini mereka semakin indah dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, tetangga-tetangga pesantren ini berkailah hidup mereka, ya Allah. Yang melewati jalan ini berkailah hidup mereka, yang jualan semuanya, ya Allah. Jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan sholat, yang meninggalkan sholat tempatnya di neraka jahanam, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan sholat, kami mohon berkat perkumpulan mulia ini, jadikan mereka ahli sholat, ya Allah. Yang pernah meninggalkan sholat, jadikan ahli sholat. Dan ampuni dosa masa lalu mereka, ya Allah. Kami tidak rela jika ada tetangga masuk neraka. Kami tidak rela jika ada orang melewati tempat ini masuk neraka-Mu, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, mereka menjadi ahli surga-Mu. Jauhkan kami dari minuman keras. Jika ada di antara mereka yang pernah terjerumus dalam minuman keras, kami mohon hentikan dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Bencikan kepada minuman keras dan ampuni mereka, ya Allah. Dan kami mohon jaga anak-anak kami, keluarga kami, dan jauhkan kami semua dari sebab kehinaan, ya Allah. Zaman mengerikan, ya Allah, zaman mengerikan, ya Allah. Jaga kami dan anak-anak kami, keluarga kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu, ya Allah. Hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Zina yang busuk itu, ya Allah. Jauhkan kami dan anak kami dari kehinaan zina itu, ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang punya masa lalu kelam, pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon saat ini bencikan kepada zina, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah. Bencikan kepada zina dan hentikan dari kehinaan itu, ya Allah. Dan ampuni mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum, ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan lisan kami dari menggunjing mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, anak-anak kami jaga mereka semua. Anak-anak kami, ya Allah, Kau Maha Tahu. Anak-anak kami yang kami saat ini lihat wajah-wajah mereka, ya Allah. Anak-anak kami itu, ya Allah. Anak kami, ya Allah, kami lihat wajah mereka itu, ya Allah, yang nomor satu, ya Allah. Kami lihat wajah mereka, wajahnya saat ini, ya Allah. Jaga dia, ya Allah. Anak yang nomor dua, jaga semua, ya Allah. Anak kami yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor 5, 6, 7, itu jaga mereka, ya Allah. Jika mereka sakit, berikan kesembuhan, ya Allah. Ya Allah, Kau Maha Tahu, ya Allah. Sakit lahir, sakit batin, apapun, ya Allah, berikan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, ya Allah.
Jaga mereka, jika Engkau menjaga mereka tidak ada yang bisa mengganggunya ya Allah. Akan tapi jika Engkau tidak menjaga mereka, siapa yang bisa menjaga ya Allah? Kami mohon, kami serahkan anak-anak kepadamu ya Allah. Kami hanya berusaha untuk mendidik mereka ya Allah. Akan tapi semua kami serahkan kepadamu, anak kami dimanapun mereka berada, jaga mereka ya Allah. Dan jika ada di antara orang tua yang hadir di tempat ini punya anak yang bejat, yang jauh darimu ya Allah, berkat kehadiran para orang tua ini, kembalikan anak itu ke jalan yang Kau ridha ya Allah. Dan sungguh bagimu sangat mudah ya Allah, bagimu sangat mudah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka yang telah mendahului kami, ampuni dan berikan kasih sayang kepada mereka yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang mewakafkan tempat ini, yang akan berjuang di kedepan hari, yang mendukung program mulia ini dan yang mendukung program para masyayikh, para anjungan. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qur'an. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسوء والضير والطغيان. اللهم اجعل هذا المعهد مقاما تطمئن قلوبنا وتنشدنا لعبادتك وتحرسنا للأعداء والظالمين وتوسع أرزاقنا وتنفع جميع علومنا نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib lana iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wa ij'alna min ar-rasyidin. Allahumma barik lana wa li jami'ina wa mashayikhina waj'alna wa iyyahum min al-'ulama'i wal 'amilin wa imamil muttaqin as-salihin wa qawli rasulih. Allahumma ij'alna qawmin fi ibadatik wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana وهب لنا الناس أجمعين وتبارك لنا آدم. اللهم نسألك من خير ما سألك به نبينا محمد وعبادك الصالحون ونعوذ من شر ما استعاذك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin.